हेलो एवरीवन साटिस्फाई लहरी आपको स्वागत। आम जो 10th क्लास जो इतिहास पढ़ुला ता प्रथम अध्याय आम तृतीय पाठ पढ़ा जोटा हूँ भारत रे आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका आउ आम पढ़ी जो पृष्ठभूमि गुड़िक अच्छी जमीती आंदोलन पृष्ठभूमि आंदोलन आरंभ आंदोलन कार्यक्रम आंदोलन विस्तार आंदोलन दमन उद्यम तृतीय पर्याय आंदोलन ओ आंदोलन परिसमाप्त और आईन अमान्य आंदोलन रे ओडिशार भूमिका ये सब समस्त विषय में भल भाव में पढ़ा और एग्जाम कौन कौन आम आवश्यकता ता डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे आम डेरी नक स्टार्ट करवा। देख यार पृष्ठभूमि प्रथम आम जाचे जिते आम असहयोग आंदोलन चली से समय 1922 मसीह आम गोटे चोरी चोरा नामक गोटे हत्याकांड होता जो हिंसात्मक गोटे आचरण होता जो 22 जन पुलिस कर्मचारी मृत्युवरण करते। आम आंदोलनकारी माने जो भारतीय आंदोलनकारी माने से गोटे जो आम उत्तर प्रदेश गोरखपुर चोरी चोरा नामक स्थान में कौन करते अग्नि लगे देते जिसे 22 जन मृत्युवरण करते। तेणुक महात्मा गांधी कौन करते से बरदोली गोटे सम्मेलन रखी और असहयोग आंदोलन को बंद कर देते। तापर जानी असहयोग आंदोलन को स्थगित करते महात्मा गांधी बरदोली ठारे से समय टिके आंदोलन स्थगित होता किंतु से समय आम जो भारतीय जो देशप्रेमी माने थे उग्र जातीयवादी मान सब जन्म उठा जमीक चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जयराजगुरु सूर्य सेन ये सब देशप्रेमी मैंने कौन करते इंग्रेज विरोध में प्रतिवाद करते अस्तव्यस्त करते एवं से जहाँ कि जो ब्रिटिशर मैंने जहाँ कि आईन आनी विरोध में विरोध करते। आउ थे आम कौन करता जो उग्र जातिवाद उत्पन्न होता उग्र जातिवाद जो आरंभ होता निज भितर ता केमिति समाप्त होमिति गोटे आंदोलन रास्ता खोलुची आम से देखा। देख द्वितीय पर्यायर जो आम आंदोलन पथ खोलिला साइमन कमिशन कौन पाई साइमन कमिशन जो घोषणा है साइमन कमिशन कौन होता कि द्वितीय पर्याय तरफ आम संविधान संग्राम आंदोलन गोटे फाटक खोल जाना जमीक आम जाना साइमन कमिशन कौन देख भल से बुझी पिला माने साइमन कमिशन कौन साइमन कमिशन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे पड़ी था। साइमन कमिशन कौन थी कि 1927 1928 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट यह थिला। तापर कौन अच्छे साइमन कमिशन कौन थी ना एथिरे जो भारत शासन आईन आसाला 1919 मसीह तार कार्यरत अनुजाई अनुध्यान करने आसाला माने केमी से तार नियम गुड़ाक परिचालित करुँची केमी लागू हो भारत शासन आईन टी तार तदारत करने तार अनुध्यान करने भारत को आसबार थिला। आउ से 1927 मसीह यह गठन होता जार अध्यक्ष थे सार्जन साइमन मन रख जे साइमन कमिशन अध्यक्ष किए सार्जन साइमन रही यह गठिता आदि बहुत दुखर कथा कि भारतर जड़े कौन सदस्य नहीं जो 7 जन आम साइमन कमिशन मेंबर थे सदस्य थे से जड़े कौन नहीं साइमन कमिशन सदस्य नथिले भारतीय माने तेणुक भारतीय मैंने कौन थे अपमान जनित है सहित से जो भारत आसुअछि आईन संस्कार आने 1919 मसीह भारत शासन जो आईन आसबार अच्छे तार संस्कार आनबार अच्छे तार अनुध्यान करने आसूँ किंतु से भारत नथिले बोली से कौन थे कि भारतीय मैंने अपमान बोधक होते अपमान जनित हो कौन करते विरोध करने से आगे आसते। तापर कौन करता से कौन करते कि साइमन कमिशन को विरोध करने गोटे अधिवेशन बसई कौटे कांग्रेस गोटे अधिवेशन बसला माड्रास मन रख माड्रास गोटे अधिवेशन बसला 1927 मसीह भारतीय जो जातीय कांग्रेस अच्छी कांग्रेस पार्टी अच्छी से मैंने कौन अधिवेशन करते माड्रास आ साइमन कमिशन को वर्जन करने से स्थिर करगले एवं एथिरे आम जो अन्य पार्टी रही जमी मुस्लिम लीग हिंदू सभा समर्थन जन जो साइमन कमिशन विरोध को विरोध करने जो साइमन कमिशन कहीं से विरोध करें जेहेतु भारतर जड़े रही नथिले जड़े 7 जन मध्य जड़े कौन थे आम इंडियन नथिले तेणुक से कौन थे जो भारतर संस्कार भारतर आईन आने जड़े नाले केमी आम विषय जापर आमर केमी आम जो नियम गुड़ाक आसब आम केमी सुविधाजनक तेणुक से भारतीय मैंने जिते भी थे से विरोध करने चाहिए और समस्त जगार विरोध करने से आगे आसते
ମନେ ରଖ ଯେ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବୈଠକ ବଠିଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସରେ, ମନେ ରଖ। ଆର୍ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ସଭା ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁମ୍ବାଇରେ। ମନେ ରଖ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆସିଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ମସିହା ଥିଲା, 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3। ମନେ ରଖ ଯେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଭାରତକୁ କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, କେତେ ତାରିଖ ଆସିଥିଲା, 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା 1927 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ତା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବୈଠକ ଘଟିଥିଲା ବା ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଟା ହେଲା ମାଡ୍ରାସ। ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିଲା ସେତେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ କଳା ପତାକା ଦେଖି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କହିଥିଲେ ବା ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥିଲେ କି ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ତା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଲାଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କହୁଛେ ଲାହୋରର ଲାଲା ଲାଜପତର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା 1928 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଲାଠି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିଲା। ମନେ ରଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କାହା କୁହାଯାଏ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଥିଲେ ଲାହୋରଠାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 1928 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିରୋଧରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପୁଲିସଙ୍କ ଲାଠି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଆଘାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1928 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ କି ଆମ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଆମ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଏ ହେଇଥିବ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ମନେ ରଖ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ କେବେ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ମନେ ରଖ ଏବଂ ସାଇମନ୍ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର, ଯେଉଁ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତା ବିରୋଧରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଲାହୋରରେ 1929 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କ'ଣ କିଏ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମନେ ରଖ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେଉଁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା, ସେଟା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ, ସେଟା ହେଲା 1929। କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁରେ। ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କରିଥିଲେ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ରବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ ଆମ ଯେଉଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ରବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ, ସେ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେତେ ମସିହାରେ,
19 डिसेम्बर 31 तारिख मन रख बहुत इंपोर्टाट 1929 डिसेम्बर 31 तारिख दिन रवीन्द्रनाथ दीर्घलेखारे कौन थे जवाहरलाल नेहरू तिरंगा पताका उत्तोलन करते आउ कौन ये अधिवेशन प्रस्ताव आगत होता जमी कहगला जे 1930 मसीहा जानुरी 26 को प्रथम स्वाधीनता दिवस रूप पालन करने घोषणा कराला। देख आम स्वाधीनता पाइबा आशार जवाहरलाल नेहरू कौन कहते ना आम पूर्ण स्वराज हासिल करने आशार स्वाधीनता संपूर्ण पाइबापी से कहते डेट डिसाइड कराई आम यही तारीख दिन कौन करवा स्वाधीनता दिवस पालन करवा आउ से डेट थिला 1930 मसीहा जानुरी 26 जहाँ आम साधारण दिवस रूपे पालन करुचे जानुरी 26 को बुझीगला। तो नेक्स्ट आउ ये सब गुड़ाक कौन होता कि आम प्रस्ताव गुड़िक आगत होता कोटा मन रख जे आम स्वाधीनता के तारीख पाइबा 1930 मसीहा जानुरी 26 तारीख दिन आउ कौन प्रस्ताव होता ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को अनुमोदन दिया और संपूर्ण स्वतंत्रता भारत लक्ष्य बोली से लक्ष्य कर रखाला और 1929 मसीहा डिसेम्बर 31 तारीख दिन रवीन्द्रनाथ दीर्घलेखारे कौन थे जवाहरलाल नेहरू तिरंगा पताका उत्तोलन करते इंपोर्टाट देख यहपरी आमर आगे प्रथम करे आमर कौन थी कि ये सब यहपरी सिंबल आमर भारतर जो तिरंगा पताका रही यहपरी ठीक अच्छे बुझीगला समस्त को तापर से कौन करते ना आम जिते बेले आम आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होगा पूर्वर गांधीजी कौन करते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बा इंग्रेज सरकार कौन थे गोटे 11 दफा शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करते केते दफा 11 दफा मन रख जिते बेले आम आईन अमान्य आंदोलन न होगा पूर्वर गांधीजी कौन करते से गोटे 11 दफा चिठा प्रस्तुत करते आ भारतर जहाँ कि सुविधा अच्छी नियम केमी लागू हो विभिन्न प्रकार सुविधा केमी बार से गुड़ाक से लिखाई किंतु से समय कौन होता कि जे समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन ए प्रकार जो गवर्नर जेनेल थे भाइस रही थे से कौन करते कि यही जो बडलार से समय गवर्नर सॉरी से समय आमर जो भाइस रही थे लॉर्ड उइरिन थे ये सब गुड़ी को प्रत्याहान करते मना करते मानि नथिले 11 दफा को जहाँफल आम आंदोलन आरंभ करने महात्मा गांधी को 1930 मसीह देशवासी को आह्वान देते डाकरा देते देख आंदोलन न होता जे जदि 11 दफा को जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट मानि नहीं थाते जो शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करते महात्मा गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड उइरिन जदि से गुड़ा को मानि नहीं थाते ताहेले आईन अमान्य आंदोलन न होता आम पूर्ण स्वराजटा पाई थांते किंतु से मानिले ना नहीं लॉर्ड उइरिन मानिले ना एवं से महात्मा गांधी कौन करते ना 1930 मसीह गांधीजी कौन करते कि आईन अमान्य आंदोलन देशवासी को डाकरा देते ये होती लॉर्ड उइरिन आरंभ है आम कौन जो आम आईन अमान्य आंदोलन एवं साको आम दांडी यात्रा बोलिक समस्त जानी 1930 मसीहा मार्च मास 12 तारीख दिन ये आंदोलन आरंभ होता और गांधीजी कौन करते ए साबरमती आश्रम ठारू बाहरी 241 माइल दूर गुजरात दांडी नामक स्थान को 78 जन ए कांग्रेस कर्मी सह लवण आईन भंग करने यात्रा करते मन रख जे जो दांडी यात्रा होता पे से दांडी यात्राटे आमर 1930 मसीह होता 1930 मसीह मार्च मास 12 तारीख दिन गांधीजी कौन करते ना से गुजरात गोटे जगह अच्छी साबरमती आश्रम आरंभ होकर से दांडी यात्रा दांडी पर्यंत जाते गुजरात दांडी पर्यंत जाते आउ से 78 जन योगदान देते आम कांग्रेस कर्मी सह लवण आईन भंग करते शोभा यात्रा जो दांडी यात्रा विभिन्न स्थान पुरुष एवं महिला जोगदान एवं समस्त को महात्मा गांधी को समस्ते महिला माने पुरुष माने सब माने सहयोग करी यात्रा को सफलता सहित दांडी यात्रा को सफलता करते साबरमती आश्रम जो एरिया को तेणुक साबरमती जो दांडी यात्रा जो साबरमती ठारो दांडी पर्यंत जो यात्रा है ऐतिहासिक यात्रा है दांडी यात्रा बोली समस्त विश्व में प्रसिद्ध अच्छा 1930 मसीह एप्रिल मास 6 तारीख 1930 मसीह एप्रिल मास 6 तारीख दिन गांधीजी कौन करते दांडी गोटे समुद्र कूल जाए उठाई गोटे बाली उठाई
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ବୁଝିହେଲା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଥିଲା? 1930 ମସିହା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 78 ଜଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ 18 ଜଣ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେତେବି ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଇ ଥିଲା ସେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ଦାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେବେ ଘୋଷଣା ଥିଲା? ତା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେଗୁଡ଼ିକ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ବା ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଆମେ ଲବଣ ନିଜେ ବା ଲୁଣ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ବା ଲୁଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବହୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ଲବଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା। ଯେତେ ବି ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଗରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। ଯେତେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି ଆଲକୋହଲ ସପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ଅଛି ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଏସବୁ ଯୁବକମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରଖ ଚଲେଇବା। ଆମେ ଚରଖ, ଏଇଟା ଚରଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଚରଖ ସୂତା କାଟିବା ସମସ୍ତେ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ଯେତେ ବି ଫରେନ୍ର ବା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ବି ଲୁଗା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ବର୍ଜନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ କରିବା ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ଦଳିତ ଏସବୁ ଭାବରେ ଆମେ କେବେ ବିଭାଗକରଣ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି। ଯେତେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓକିଲାତି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମାପିତ ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଯେତେ ବି ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଚୋରି ଚୋରିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଲା ବା ଚୋରି ଚୋରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରି ପୁଲିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କରିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ରଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଲବଣ ତିଆରି ନିଜେ କରିବା। ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚରକ ସୂତା ଲଗାଇବା ବା ସୂତା କାଟିବା। ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ଭେଦଭାବକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଓକିଲାତିରୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ରଖିବା ଫଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ନିଜ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବା। ଏ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥା ତାହେଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି କ'ଣ କି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ଯେଉଁ କର ଅଛି ଲବଣ କର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମନା କଲେ। ଯେମିତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଜରାଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାଡ୍ରାସ ମୁମ୍ବାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ଅଛି ବା ଲବଣକୁ ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ବା ଲୁଣର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ଆଣୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକରି ଘରଟା ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ଯେତେବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକା ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକିଛି ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ଦେଶ ସାରା ଏକା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଚୌକିଦାର ଯେଉଁ କର ଥିଲା ଚୌକିଦାର କର ଯେଉଁ ଜଗୁଆଲି କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜଗୁଆଲି କରୁଥିଲେ ଚୌକିଦାରୀ କର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା। ଓ ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା। ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ଅଛି ବିହାର ଅଛି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କରିଥିଲା କି ବଙ୍ଗ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟରେ କେଉଁ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ମନେ ରଖ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସବୁ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏତେ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମୀକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ସହିତ କାନ୍ଧରୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ପୁରୁଷର ଲାଠିମାଡ଼ ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଭାରତକୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସେଠାରେ ସୀମାନ୍ତଗାମୀ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବା ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଯେମିତିକି ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। କାହିଁକି ନା ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁତ ଶୀର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଏତେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯେତେ ବି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନେଇକି ସେ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ସଂଘର ନାଁ ହେଲା ଖୁଦାଇ ଖୁଦ୍ରମଗାର। ଏହା ଗୋଟେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ମନେ ରଖ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସହିତ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ତ ମନେ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ହେଲା ଖୁଦାଇ ଖୁଦମଗାର। ଏ ଥିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନ କରିଥିବେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଟିଏ ଏତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଣୀ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଥିଲେ
ରାଣୀ ଚୁଦି ଲିଉ ଚୁଦି ଲିଉ ଯେ ଥିଲେ ସେ ମଣିପୁରର ରାଣୀ ଥିଲେ। ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡକ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକୁ ସଫଳତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲା କି 1931ରୁ 1947 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ହେଇ 1931ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାରାବାରରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆସାମ ଜେଲରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେ କେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଥିଲେ, ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଣୀ ଚୁଦି ଲିଉ। ମନେ ରଖ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷ ତକ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହେଇକି 1931ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥିଲେ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ବିରୋଧ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସରକାର ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଲି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ କାରାଗାରରେ ବା ଗିରଫ କରିକି ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକ ଉପରେ କଟକଣା କରାଗଲା ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଏରିଆ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବୋଲିକରି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ? ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ତାହାକୁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲବଣ ଆଇନ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦଭାବକୁ ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଯେତେ ବି କଲେଜ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଠକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ସହିତ ଯେତେ ବି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜବ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେତେ ବି ଭାରତମାନ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକରି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ କି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୁଲି ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲିଡର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲିଡରକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲା କି କଟକଣା କରିଥିଲେ ଓ କଂଗ୍ରେସରେ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରି ରଖିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଇଂରେଜମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିକରି ବା ନିଜେ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ, ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେତେ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦମନମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେଉ କି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଲା କେଉଁଠି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବ୍ରିଟିଶରେ ସରକାର
ତାହା ଥିଲା କେବେ ବସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ନଭେମ୍ବର 12 ମନେ ରଖ ଏ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନଭେମ୍ବର 12 1930 ମସିହାରୁ ଜାନୁଆରୀ 19 1931 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ଲଣ୍ଡନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ ନ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ ବିନା ଗାନ୍ଧିଜୀରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାଗୁଡ଼ିକ 1931 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ 1930ରୁ 1931 ମସିହାରେ ଥିଲା ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିନଥିଲେ ବା କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେତେବି ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାକର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ଲିଡରମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଥିଲା ବା ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗଦାନ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି ବା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାହା ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଏବଂ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ। ଏହା ହେଇଥିଲା 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 5 ତାରିଖ ଦିନ। କାହା ସହିତ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚୁକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ବଲ୍ଲାଡ଼ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଲର୍ଡ଼ ୱିରିନ୍ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସିକ୍ରେଟଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଥିଲା ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସହିତ ସିକ୍ରେଟଲି ମିଶିକି କଥା ହେଇକି ବୁଝାମଣା ହେଲେ ନିହାତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ଏବଂ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ୱିରିନ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆସନ ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ଯେ କହିଲେ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଓ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। ତା ସହିତ ସରକାରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ କରିଥିଲେ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇଥିଲେ ଓ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲା କି କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲା ଯେ ନିଜସ୍ୱ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଗଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବି ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ। ଇଂରେଜ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ବି ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି କରିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେ ବି ଆମେ ସରକାରୀ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୋହଳ ନୀତି ଆପଣେଇବୁ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ବି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜ ଲୁଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିରିନ୍ କହିଥିଲେ କି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦିଅ ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଆଉ ଏଥିର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମିଟିଂର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବା ଏହି ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ। ମନେ ରଖ ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏହା 1931ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଦେଖିବା ଏବେ। ଏଇ ଥିଲା ଦେଖ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ।
ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କି ଯେଉଁ ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିସ୍ ରହିଥିଲେ, ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିସ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ରହି ଅନଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ବସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିସ୍ ଥିଲେ, ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିସ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଥିଲେ ନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାନେ ଅଧା କପଡ଼ା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ କପଡ଼ାକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ କୋଟ୍ ମାନେ ଯେତେ ବି ସୁଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଥିଲା କି ନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କରି ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ରାମସେ ମେକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ରହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିସାଇଲ୍ ଗନ୍ ଏବଂ ବୋମାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ମାନେ ଦେଖ ଏତେ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁରତା ରହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କି ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ 5th ଜର୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ସମ୍ରାଟ ରହିଥିଲେ, ସେ ଧମକ ଦେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଧମକ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସରକାର ସହିତ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମିସାଇଲ୍ ଗନ୍ ଏବଂ ବମ୍ବରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଭୀରୁ ନଥିଲେ, ଏତେ ମାନେ ଡର ଭୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବଚ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋମା ଗୋଟେ ଆମ ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଯେଉଁ ଫଟାଇଥାଉ, ସେ ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ସେ ମିସାଇଲ୍ ଗନ୍କୁ ଓ ବୋମାକୁ। ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲେ, ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ଏ ବୈଠକରୁ କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଡିସ୍କସନ୍ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଏ ବୈଠକରୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇଥିଲେ ସେ ଦାବିକୁ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ, ମାନେ କିଛି ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ। ବରଂ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହରିଜନମାନଙ୍କ ଆଦି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏବଂ ହରିଜନ ବା ଦଳିତ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ, ହରିଜନକୁ ବା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲିକରି ଲେଖାଗଲା। ଏହା ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକତାକୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଏକା ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱ ଶାସନକୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏକତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତମାନ ଏକତା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଶା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ବି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବା, ସେମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲେ। ଏପରି ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେମିତି ମାନେ ଅପମାନ ଜନିତ ପାଇକରି ସେ କରିଥିଲେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକରି 1931 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖ 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କଲା, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବକ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯଦି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା କିଛି ଦାବି ଥିଲା ତା ଯଦି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ୱିରିନ୍ ରହିଥିଲେ ଭାଇସରୟ, ତାହା ପରେ କ'ଣ କିଏ ଆସିଲା 1931 ମସିହା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ଆସିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ଆସିଗଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କଠୋର ନୀତି ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ୱିରିନ୍ ଚୁକ୍ତିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତା ସହିତ ଯେତେ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୀତି କୋହଳ କରିବା କୁହାଗଲା। ଯେତେ ବି ଯାବତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଦେବା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ୱିରିନ୍ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ଆସିଲେ 1931 ମସିହାରେ ସେସବୁକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ, ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ଆମର ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍। ନେକ୍ସଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟର ଆପଣେଇ କରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁନର୍ବାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ବହୁତ ନେତା ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଜେଲରେ ଭରିଥିଲେ, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁରତା ରହିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କରୋନା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, କାରାଗାରରେ ଭରିଥିଲେ। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ। ତା ସହିତ ସେ ସମୟରେ ୱିରିନ୍ ତ ଟିକେ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ରଖି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଅଶୃଙ୍ଖଳ ଦଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏପରି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗତି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଚୋରିଚାର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗତି ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ରଖି ସେ ଅନୁମାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଦମନକୁ ଆଦେଶମାନଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଦେଖ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲଷ୍ଟନ୍ ରହିଥିଲେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କରି ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗୁଲି ଲାଠି ବିଭିନ୍ନର କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଗଲା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ଛାପିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
जो व्यक्तिगत आंदोलन हेबार कारण गुड़िक है जे हिंसात्मक आड़ को गति कर भाविले बेआईन भाव में घोषणा करागला कांग्रेस को फोटोचित्र संवादपत्र को माने कंट्रोल कराग प्रेस राइट को छीनागला विभिन्न जगह सत्याग्रह मान को कोठा माने कारागार रे भरले संवादपत्र साहित्य फोटोचित्र को निषेध करागला तेणुक महात्मा गांधी आशंका रखिकी कौन कले ना एमाने जेहेतु विभिन्न जगह ये प्रकार आंदोलन लोक मैंने मारिदेवे पुलिस को ब्रिटिश को मारिदेवे आउ थे मोर सत्याग्रह ये प्रकार आंदोलन सफलता हेब ना तार से कौन कहला कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने व्यक्तिगत आईन आंदोलन करने से चाहिए कि आम महात्मा गांधी ता सहित कौन कहला पुना चुक्ति आसला पुना चुक्ति जो 1932 मन रख पुना चुक्ति जो होता जेहेतु महात्मा गांधी जेल रे अछंती और 1932 मसीह अगस्ट रे इंग्लैंड जो प्रधानमंत्री रामसिंह नायक मंडेला दलित और हरिजन श्रेणी लोक मान एक पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा करागला जो डिसाइड कराइला द्वितीय गोलटेबुक बैठक रे कि जे एथिरे जे आम हिंदू मुस्लिम जिते भी संप्रदायर लोक मैंने पार्थक्य निर्वाचन करवा महात्मा गांधी जानी थे यदि ये सब गुड़ाक हेब ताहले आमर एकता छिन्न भिन्न हो तेणुक जो पुना चुक्ति होता गांधीजी ये सब गुड़ी को एकता और जातीयवाद को असुरता को निवारण और यह कठोरता घात बोली मत भाव करे और प्रत्याहार करते और गांधीजी यह प्रत्याहार करते माने कठोर आम सहित आम गोटे भिन्न प्रकार एकता को नष्ट करने गोटे उपाय बोल से भावी थे आउ प्रत्याहार करते जो रामसिंह नायक मंडेला दलित मान हरिजन पृथक निर्वाचन करने जो घोषणा करते 1932 में प्रत्याहार करते एवं यह समय जो दाबी देवाई दाबी पूरण पुनः गोटे एरा भाड़ा कारबार 1932 मसीह सेप्टेम्बर मास दाबी को पूरण करने से कौ प्रकार दाबी जे ये प्रकार आम एकता को छिन्न भिन्न न करा आम जो असुस्थ भेदभाव न करा माने असुस्थ भेदभाव आम भितर न आना जाओ यह दाबी रखी महात्मा गांधी कहते कि 1932 मसीह पुना जेल रे रहीकि से कौन कहते कि 1931 रु सेप्टेम्बर 16 अनशन आरंभ करते एवं सरकार पुना चुक्ति अनुजाई दलित मान पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रत्याहार करगला एथिरे जो पुना चुक्ति होता आमर से समय आमर जो बाबा साहेब अम्बेडकर जाइए महात्मा गांधी एवं सुभाष महात्मा गांधी एवं महात्मा गांधी सहित डिस्कसन होता एवं पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रत्याहार करता मन रख आ से समय बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जाइए महात्मा गांधी को बुझे एप्रक प्रादेशिक केंद्रीय व्यवस्था सभा से सक्रियता स्थान वृद्धि करागला जे जो आम सेंट्रल प्रेसिडेंसी हो कि आम प्रेसिडेंसी एरिया हो समस्त जहाँ किसी इलेक्शन व्यवस्था हेब तांकर दलित मान स्थान सुरक्षित रही आम रखागला रिजर्वेशन कहगला इलेक्शन रिजर्वेशन कहगला जाता द्वितीय गोलटेबुक बैठक आसला से 1931 मसीहा नवेम्बर मास 17 रु आरंभिक डिसेम्बर मास 24 तारीख पर्यटन जाता यही बैठक रे द्वितीय बैठक कौन डिस्कसन करला जे जो साइमन कमिशन जो आसला 1928 मसीह तार सुपारिश रे गोटे भारत शासन आईन प्रस्तुत को एक नूतन संविधान रूपरेखा गोटे सम्मिलित श्वेत पत्र प्रकाश था एथिरे गोटे व्हाइट पेपर मन रख व्हाइट पेपर जारी है जो कहगला कि भारत जो संविधान तैयारी हे तार रूपरेखा संविधान भारत को जो भारत मान को चलवाई कौट रूपरेखा प्रणाली के सुपारिश देते जो आम आसते साइमन कमिशन से रूपरेखा देवाई कहले आह डिस्कसन होता 1932 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारीख रु डिसेम्बर मास 24 तारीख भितर आइथरा श्वेतपत्र प्रकाश होता आइथिरे 1900 जो श्वेतपत्रटी आसला से 1935 मसीहा अगस्ट 2 तारीख यह गृहीत है और यह भारत शासन आईन
1935 ଭାବରେ ନାମିତ କରା। ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ଥିଲା ବା ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାହା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ତାହା ଅନୁମତି ହୋଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। ଓ ଏହା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାରୁ ଏହା ବୈଠକରୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ ଯେହେତୁ ଏହି ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ନ ଦେବାର ବା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ୍ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା ତା'ର ଯୋଗ ଦେବା ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ ନ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା'ର ସମାପ୍ତି କେମିତି କଲା? 1933 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ମାନେ 21 ଦିନ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଜନ ଦଳିତର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ 1933 ମସିହାରେ କ'ଣ ଥିଲା କି 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1933 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆଣିଥିଲା 1934 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସିଏସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କେବେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସମାପ୍ତି କରିଦେଲା 1934 ମସିହାରେ। ଆମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା? 1930 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିହାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳତା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା, ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଥିଲା। ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମି ଉଠିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତାର ଜନ୍ମି ଉଠିଲା, ଆମେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ଜନ୍ମି ଉଠିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ 1934 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକତାର ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଆମେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା'ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି ଯାହା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପିପିଟି। ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।